வசனத்தை நாம் படிக்கலாம். ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 36, 37, 38ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 36, 37, 38ನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ರೋಮಾಪುರದ 8:36 ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದಿನವೆಲ್ಲ ಕೊಲೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಯ್ಗರಿಗಳಂತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 8 36 ಸರ್. ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದಿನವೆಲ್ಲ ಕೊಲೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಯ್ಗರಿಗಳಂತೆ ಎಣಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಮರಣವಾಗಲಿ, ಜೀವವಾಗಲಿ, ದೇವದೂತರಾಗಲಿ, ದುರಾತ್ಮಗಳಾಗಲಿ, ಈಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ, ಮುಂದಣ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ, ಮಹತ್ವಗಳಾಗಲಿ, ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಾಗಲಿ, ಕೆಳಗಣ ಲೋಕದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತೋರಿ ಬಂದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ அகலிசலாரதென்று நமக்கு நிச்சய உண்டு. இங்க பவுல் எழுதும் பொழுது கடைசியாக ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்கிறார். முதல்ல இந்த ரோமர் 8வது ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்கிறார் கஷ்டங்களை பற்றி. ಪಂಚಂ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ துன்பம், பசி, நிர்வாணம், நாசமோசம், ಪಟ್ಟಯಂ இப்படி ஒரு ಲಿಸ್ಟ್ கொடுக்கிறாரு. ಕಷ್ಟ, ಅನ್ನವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ವಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಕಷ್ಟ, ಇದರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ கொடுத்துட்டு கடைசி என்ன சொல்றாருன்னா, இப்படிப்பட்ட கஷ்டத்துல இருந்து எங்களை இயேசு கிறிஸ்து வந்து நாங்க அன்பை பிரிக்க முடியாது, இயேசு கிறிஸ்து அன்பு இந்த கஷ்டங்கள் பிரிக்க முடியாது என்று சொல்கிறார். ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅಗಲಿಸಲಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಗಲಿಸಲಾರದು ಅಂತ. நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு வந்து வளர்ந்துகிட்டு இருக்குதா? ಸ್ವಂತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವ ದೇವ, அவர் மீது நமக்குள்ள அன்பு பெருகிட்டு இருக்குதா அல்லது கம்மியாயிட்டு இருக்குதா? ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? நிறைய நேரங்கள்ல நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது நம்ம வந்து சோர்ந்து போய் தனியா உட்கார்ந்துடுறோம். ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ஆனா ஒரு தேவ மனிதன், தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கும் மனிதன், அவன் ಸೋರ್ந்து போறதுக்கே ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. அவன் தனிமையா போய் தன்னை ಟೆಸ್ಟ್ பண்ணி பார்ப்பான், எதுக்கு இந்த கஷ்டம் வந்துச்சுன்னு. ಅವನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಅವನೋடு கூட தேவன் குடியிருப்பதினால் ಅವನಿಗೆ ದೇವನ್ வெளிப்படுத்துவார். ದೇವರು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. என்னோடு கூட 1 நாளாகமம் புத்தகம் 11வது அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை திருப்புங்கள். 1 நாளாகமம், ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ 11 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ அதுல 9வது வசனத்தை எடுத்தவங்க படிங்க பார்க்கலாம். 9ನೇ ವಚನವನ್ನ ತೆಗೆದವರು ಓದಿರಿ ನೋಡೋಣ. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋದನು. இங்க தேவன் சேனைகளின் அதிபதியாகிய தேவன் தாவீதோடு கூட இருந்தார். அவன் நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான். ಸೈನ್ಯಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನ ಜೊತೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋದನು. தேவன் இதைதான் உங்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். இன்னைக்கு ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ. நம்ம அபிவிருத்தி ஆயிட்டு இருக்கோமா இல்லைன்னா டவுன் ஆயிட்டு இருக்கோமா? ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಾ ಇಲ್ಲ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಾ? இந்த ஆஸ்பத்திரியில் பாத்தீங்கன்னா அங்க டாக்டர்ஸ் பேஷண்ட அந்த மானிட்டர்னு சொல்லுவாங்க. அதுல கிளீனா பிபி மேல போயிருக்குதா கீழே போயிருக்குதான்னு அப்படி அடிக்கடி செக் பண்ணுவாங்க. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. அப்போ அது மேல போனாலும் பிரச்சனை, கீழே வந்துட்டாலும் பிரச்சனை. ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ ತೊಂದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ. அதே போல நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையிலும் கூட நம்ம பேலன்ஸா இருக்கணும்னு தேவன் விரும்புகிறார். ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ ದೇವರು. மேல போயிட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப பெருமை வந்துடும். ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. கீழே போயிட்டோம்னா நம்ம கடவுளை நம்ம வெறுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಜೀವನ ದೇವರನ್ನೇ ನಾವು ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ. அதான் சாலமோன் சொல்றாரு, எனக்கு படியை அளந்து போசியும், எனக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் கொடுங்க ஆண்டவரே என்று அவர் ஜெபிக்கிறார். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾನಿಯೇಲ ಸಾಲಮೋನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ ಕಡಿಮೆನೂ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡು ಅಂತ. இந்த கால வேளையிலே ஒரு அருமையான கேரக்டரை பற்றி படிக்க போறோம். ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ஜோன் ஆஃப் ஆர்க் என்ற ஒரு அம்மா. ಜೋನಾ ಆರ್ಕ್ ಎಂಬುವಂತ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ. இது உயிரோடு இருந்த காலம் ஒன்லி 19 இயர்ஸ், 19 வருஷம் தான் உயிரோடு இருந்திருக்காங்க. ಇವರು 19 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ஆனா அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಗழ்ச்சி, ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. 16 வயசா இருக்கும்போது இந்த அம்மா ஒரு நாள் ஒரு இரத்த சாட்சியா மரிக்கிற ஒரு அம்மாவை பார்த்திருக்கிறாங்க. ಅವ್ರ 16 ವಯಸ್ಸಿನ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸತ್ತಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು. அந்த இரத்த சாட்சியா மரிக்கிற அம்மாவை கைத்தை வச்சு கட்டி, மரத்துல வச்சு கட்டி, தீய வச்சு கொளுத்திருக்காங்க. இந்த அம்மா கடைசி நேரம் வரைக்கும், சாகுற வரைக்கும் இயேசுவே 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 என்ற வார்த்தையை சொல்லிக்கொண்டே அவங்க மரணம் அடைகிறாங்க. ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯೇಸುವೆ 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 ಅಂತ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಂಕಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅವರ ಸುಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು. அப்போ இந்த 16 வயசு மதிக்கத்தக்க இந்த ஜோன் இந்த பாப்பா என்ன பண்ணிச்சு, அதை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இதுக்கு ஒரு பரிசுத்த ஆவியானவர் இதுக்குள்ள இறங்குறாரு. ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ஒரு தைரியம் வந்தது இந்த அம்மாவுக்கு. ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ. அது என்ன தைரியம்னா, ಏதாவது செய்யணும், கடவுளுக்காக ஏதாவது செய்யணும், ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. இந்த தைரியம் வரும்பொழுது இந்த அம்மா காதுல ஏதோ சத்தங்கள் கேட்க ஆரம்பிக்குது. ಧೈರ್ಯ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. நேரே அந்த ஒரு ராஜா கிட்ட போ என்று சொல்கிறார் சத்தம். ನೀನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗು ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದ. பிரெஞ்சு மன்னனுக்கும் அந்த காலத்துல பிரெஞ்சு மன்னனுக்கும் ஆங்கிலேய மன்னனுக்கும் சண்டை வந்து கொண்டே இருந்தது. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿಗೂ ಆಂಗ್ಲ ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. அப்போ அவருடைய காதுல, இந்த பாப்பாவுடைய காதுல ஆண்டவர் சொல்றாரு, நிறைய நீ அரசனை போய் பாரு,
பிரெஞ்சு அதிபதியை பாரு சொன்ன உடனே இந்த அம்மா ஒரு வேஷம் போட்டு ஒரு போர் வீரன் போல, ஒரு பையன் போலயே முடியெல்லாம் வெட்டி ஒரு வேஷம் போட்டு அந்த அதிபதிகிட்ட போய் சொல்லுது. ಆಗ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧಿಪತಿ ಹತ್ರ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು, ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನೆಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. அப்போ ராஜா வந்து ராஜா சொல்லுது, நீங்க சண்டை போடுங்க, ஜெயிச்சிருவீங்க அப்படின்னு சொல்லுது. ರಾಜ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಜಗಳ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ರಿ, ಜಯಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ராஜா சொல்றாரு, நீ எப்போ எங்க கூட சண்டைக்கு வரணும், நீயும் எங்களோட கூட நீ சண்டைக்கு வரணும்னு சொன்ன உடனே இந்த அம்மாவும் சண்டைக்காக தன்னுடைய இந்த படத்துல பார்த்து போட்டோவில் பாத்தீங்கன்னா இந்த போர் வீரர் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு இந்த அம்மாவும் சண்டைக்கு போகுது. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಾಯಿ, ಈ ಸಹೋದರಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯುದ್ಧ ಹಾಕುವಂತ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ನೀನು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಆ ತರದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. 4 தடவை சண்டை போட்டு 4 தடவையும் ஜெயிச்சிருக்கு. 4 ಸಾರಿ ಯುದ್ಧ, 4 ಸಾರಿ ಜಯ. அந்த நேரத்துலதான் இந்த அம்மா மேல பொறாமை உள்ளவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, சில மத குருக்கள் இந்த அம்மாவை கொலை பண்ணணும்னு கடைசியில கொலை பண்ணிடுறாங்க. ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಟ್ಟುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. பிரியமானவர்களே, இது சம்பவத்துல எதுக்கு நீங்களும் கத்துக்கணும்? ಈ ಸಂಭವವನ್ನು ನಾನು ನೀವು ಏಕೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ஒரே ஒரு காரியம்தான், இந்த அம்மா வாழ்க்கையில கடைசி மட்டும் கர்த்தரை வச்சிருந்தாங்க. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. கர்த்தர் பேசுகிற சத்தத்தை கேட்டார்கள் என்று சரித்திரம் சொல்கிறது. ಕರ್ತನು ಮಾತನಾಡುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. நீங்களும் நானும் இப்படிப்பட்ட ஒரு குவாலிட்டி உள்ளவங்களாக, கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்கிறவங்களாக இருந்தோம்னா கர்த்தர் நம்மை உபயோகப்படுத்த முடியும். ಇದೇ ತರ ನಾವು ಕೂಡ ಕರ್ತನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனை தரிசிக்க முடியாது. ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. நாம் பரிசுத்தமாக நாளுக்கு நாள் அதிகமாக ஆண்டவரே இன்னும் தேடணும், இன்னும் பரிசுத்தமா இருக்கணும்னு ஒரு பெரிய ஆசை நம்ம இருதயத்தில் இருக்கும்போது கர்த்தர் நம்ம உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிப்பார். ಆದ್ರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ 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 ಅನುದಿನ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಿರ್ಬೇಕು. பிரியமானவர்களே, இந்த நாட்களிலே கடினமான ஒரு நாட்கள். எங்க பார்த்தாலும் பாருங்க, இன்னைக்கு நிலைமையில் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல பூமி எதிர்ச்சி, ஒரு இடத்துல போர், ஒரு இடத்துல சமாதானம் இல்லை, ஒரு இடத்துல பசி பட்டணம், இப்படி உலகத்துல நியூஸ் பேப்பர் திருப்பினாலே ஒரே பயங்கரமான காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம். ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭಯಂಕರವಾದ ದಿನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಭೂಕಂಪ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯುದ್ಧ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂದರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. இயேசு தன்னுடைய சீசர்களோடு போகும்பொழுது, மார்க்கின் சுவிசேஷத்தை பார்க்கும் பொழுது, அவர் படையிலே நித்திரை பண்ணி கொண்டிருப்பார். சுற்றிலும் புயல், எல்லாரும் சீசர்களும் நாங்கள் செத்துருவோமே நீ பரிதபிக்கும் போது இவர் நல்ல நித்திரை சமாதானத்தோடு தூங்கிக் கொண்டிருப்பார். ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಬಹಳ ಹೆದರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பிரியமானவர்களே, அதுதான் ஒரு தேவனுடைய மனிதனுக்குள்ள ஒரு நல்ல குணம். ಅದೇ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ. அவன் சமாதானமாக இருப்பான், ಅವನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, மற்றவர்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுப்பான், ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. இந்த சகோதரியுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது, ஜோனாவுடைய சகோதரி பார்க்கும்போது, அவள் தன்னுடைய சரீரத்தை வெறுத்து அந்த அரசனுக்காக, அந்த நாட்டுக்காக தன் உயிரையும் கொடுத்தாள். ಅವಳು ಆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡುವಂತವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
நாம் நம்முடைய தேவனுக்காக நம்ம சரீரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் இந்த ಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. நீங்க எங்க என்ன வேலை பார்த்தாலும் சரி, எங்க இருந்தாலும் சரி, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಸರಿ, தேவன் விரும்புவது ஒரே ஒரு காரியம், ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, அவர் நம்மோடு கூட இருப்பது. தாவீதோடு கூட இருந்தார். தாவீது நாளுக்கு நாள் அபிவிருத்தி அடைந்தார். ದಾವೀದನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ, ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದ. பிரியமானவர்களே, நமக்கும் தேவனுக்கும் தடையாக சில காரியங்கள் இருக்கலாம். ನಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ತಡೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರಬಹುದು. அது பாவமாக இருக்கலாம், ಅದು ಪಾಪವಾಗಿ ಇರಬಹುದು, விக்கிரக ஆராதனையான ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಇರಬಹುದು. விக்கிரக ஆராதனை சிலருக்கு இந்த பொருள் மேல ஆசை, அதுதான் விக்கிரமாக மாறிவிடும். ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೆಯಾಗಿ ಅದು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಆಗಿ ಹೋಗುವುದು. அல்லது ஒரு பெண் மீது, ஒரு ஆண் மீது நம்முடைய நேரெல்லாம் செலவு பண்ணப்படலாம். ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಗಂಡಿನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯುವಂತದ್ದು. ஆனா ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற ஒன்றே ஒன்று, மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் என்று லூக்கா 10 படிக்கின்றோம். ಆದರೆ ದೇವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು, ಮರಿಯಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಳು, ಅದು ಅವಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. தேவனுடைய பாதத்திலே அமர்ந்திருந்து தேவனுடைய பலனை பெற்றுக் கொள்வது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் தெரியுமா பிரியமானவர்களே? ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಬಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಗೊತ್ತ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ. என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில இதை நான் அதிகமாக அனுபவித்து விட்டேன், இப்பொழுது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಈಗಲೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. பாடுகள் வரும் பொழுது, பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது பயப்படாது தேவனுடைய சமூகத்தில் போய் அந்த பாடுகளை எல்லாம் எடுத்து கையை உயர்த்தி அவர் கையில கொடுத்து விட்டார். நமக்கு வருகிறே ஒரு பெரிய சமாதானம், பரலோகத்திலிருந்து வருகிற சமாதானம், அது பூமியிலே அந்த சந்தோஷத்தை சமாதானம் யாரும் கொடுக்க முடியாது பிரியமானவர்கள். ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಆತನನ್ನ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು, ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರು. நாமே அந்த பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும், நாமே மற்றவர்களை கொண்டு பிரச்சனை தீர்க்க வேண்டும், பணத்தை கொண்டு தீர்க்க வேண்டும் என்று சில ஆலோசனைகளை சாசு கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. ನಾವೇ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸ್ಬೇಕು, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಜನರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಪಿಸಾಚನ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. 1 நாளாகம புத்தகத்திலே நீங்கள் அங்கு 21ஆம் அதிகாரத்தை படிக்கும் பொழுது அங்கு தாவீதுடைய வாழ்க்கையிலே சாத்தான் புகுந்தான் என்று போடப்பட்டிருக்கும். முதலாவது ಏನಾಗ್ತದೆ, 1 ಪೂರ್ವಕಾಲ ಅಂತ, பூர்வகாலம், ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ chapter 21:1 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದಾವೀದನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. என்ன சார், இப்பதானே தேவன் கூட இருந்தாரு, நீ நம்ம 11ஆம் அதிகாரத்தில் படிச்சோம், இங்க 21ஆம் அதிகாரத்துல பார்த்தா சாத்தான் உள்ள புகுந்தான்னு படிக்கிறோம். எப்படி ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಈಗಲೇ ದಾವೀದನ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಸೈತಾನ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಇದು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ? தாவீதுடைய வாழ்க்கையில அவன் பலகீனமாக இருக்கும் பொழுது அவன் தேவனை தேடாமல் தன்னுடைய படை மீது ನಂಬಿಕೆ வைத்தான். ಅವನು ಬಲವಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವನು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದ. மக்களை கூப்பிட்டு, தன்னுடைய தளபதியை கூப்பிட்டு, நம்ம தேசத்துல எத்தனை பேர் சண்டை போடுறவங்க நல்ல யுத்த வீரர்கள் இருக்குன்னு ஒரு சர்வே பண்ணு, கணக்கு போட்டு கொண்டு வா என்று சொல்கிறான். ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯುದ್ಧ ವೀರರುಗಳು, ಬಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು
ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡು, ರಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இது ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத காரியம். ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ஏன்னா அவன் பெருமையோடு இந்த காரியத்தை செய்கின்றான். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. தளபதி சொல்றான், இது சரியில்லை ராஜாவே, உங்களுக்கு தேவன் நிறைய கொடுத்துக்கிறாரு, இப்ப போட்டு நீங்க கணக்கு பண்ண வேண்டியதெல்லாம் சொல்றான், இருந்தாலும் போய் பண்ணிட்டு வா என்று அவன் அதிகாரத்தை இது பண்ணிடுறான், இது வேற கெட்ட விதமாக உபயோகப்படுறான். ಆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ನಿನ್ಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಹೋಗು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேட்கல, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ. அப்பதான் அவனுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வருது. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ ஒரு சங்கார தூரம் வருவான், மக்கள் எல்லாம் சாவாங்க, 3 நாட்கள் கொள்ளை நோயின்னு சொல்லி முதலாவது நாள்ல 70,000 பேர் ஒரே நாளில் செத்து போயிருது. இவன் செஞ்ச தப்புக்காக மக்கள் சாகுறாங்க. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 3ನೇ ದಿನ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, 70,000 ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದಿನ. அப்ப மனம் திரும்புறான். ಆಗ ಅವನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2 சாமுவேல் கடைசி அதிகாரத்திலே கடைசி வசனத்தை பார்க்கும்போது தேவனுடைய சமூகத்திலே அவன் மனம் திரும்பி 2 பலிಪೀಠங்களை ಕಟ್ಟಿகிறான். ದೇವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮನ ತಿರುಗಿ 2 ಬಲಿಪೀಠಗಳನ್ನು ಅವನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. பலிபீடம் கட்டி ஒன்று சர்வாங்க தகன பலி, இன்னொன்று சமாதான பலி, 2 பலிகளை 2 பலிಪೀಠத்திலே ಇಡುகின்றான். ಅವನು ಸರ್ವಾಂಗ ದಹನ ಬಲಿ, ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅವನು ಅರ್ಪಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಲಿಪೀಠವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 2 ಬಲಿಪೀಠ. தேவன் அந்த பாவத்தை மன்னிக்கிறார். ದೇವರು ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. தேவன் அவனோடு கூட சமாதானமாகின்றார். ದೇವರು ಅವನ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ತಾರೆ. பிரியமானவர்களே, நம்ம ஒருவேளை இதுல பெரிய தாவீதை போல நீங்க வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்களாக இருக்கலாம், இருந்தாலும் சாத்தான் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். ದಾವೀದನಂತೆ ನೀವು ಜಯ ಹೊಂದಿದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸೈತಾನ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ. ஆனா கூட அவனுக்கு பெருமை வந்ததுனால இந்த பெரிய பாவத்தை செஞ்சான். ஆனாலும் ஆண்டவர் தண்டிக்கும் போது அவன் அப்படியே மனம் திரும்புறான். ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡವನಾಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರು ದಂಡಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ಮನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. கல்வாரியை நோக்கி ஓடுறான். ಕಲ್ವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡ್ತಾನೆ. கல்வாரி என்று சொல்லும்போது இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு பலியாக தன்னையே கொடுத்த பலிபீடம் தான் கல்வாரி. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಲಿಯೇ ಆ ಕಲ್ವಾರಿ. அந்த கல்வாரியை நோக்கி நாமும் ஓடி நம்மை ஜீவ பலியாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை உங்கள் வாழ்க்கையிலே என்ற வாழ்க்கையிலே செய்வார். ಕಲ್ವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಓಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்களை படிக்கும் பொழுது நம்மை நாம் ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். ನಾವು ರೋಮನ್ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೆ. உங்களுடைய கல்வாரி எங்கே இருக்கிறது? ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ವಾರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? அந்த கல்வாரி என்ற பலிபீடத்தை நாம் கட்ட வேண்டும். அதில் நம்மை நாமே ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பது இன்றைக்கு தேவனுடைய திட்டம். ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಬಲಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. பல நேரங்களிலே நாம் சிலுவையை பார்க்கும் பொழுது தேவன் எனக்காக அந்த சிலுவையிலே பலியாக மரித்தார் என்று நாம் உணர்கிறோம். அதே போல நாமும் தேவனுக்காக பலியாக மரிப்பதற்கு எல்லா நேரங்களிலும் தயாராக இருக்க வேண்டும். ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದಿದೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಯಮನವರೇ, பாடுகள் நமக்கு சில காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறது. ತೊಂದರೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. அதை நாம் தேவனுடைய சமூகத்திலே ஆராய்ந்து பார்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ಅದನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையில
பல நேரங்கள்ல நம்ம சோர்ந்து போயிடுறோம். ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ஏன் இந்த பாடுகள் நீ ஆண்டவர்கிட்ட கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிரு. ಏಕೆ ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರನೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. மாறாக இந்த ஏப்ரல் மாதத்திலே நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது ஓடி போவோம், கல்வாரியை நோக்கி ஓடி போவோம், அங்க ஜீவ பலியாக நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். தேவன் உங்களையும் என்னையும் ஒரு நல்ல உபகரணமாக அவர் கையிலே பாத்திரமாக உபயோகப்படுத்துவார். நாம் கண்டிப்பாக தேவனுக்கு மகிமையாக வாழ்வோம். ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ವಾರಿಯ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಓಡೋಣ, ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ, ಆತರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳೋಣ, ಆತರ ಹತ್ರ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. நாம் ஜெபிக்கலாம், ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. அன்புள்ள ஆண்டவரே, என்னோட கூட ஜெபிக்கும் ஒவ்வொரு சகோதரனையும் ஒவ்வொரு சகோதரியும் நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. நாங்க குடும்பமாக கல்வாரி திருச்சபையின் குடும்பமாக ஆண்டவரே இந்த சமூகத்திலே வந்து நிற்பது எவ்வளவு பெரிய காரியம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே இந்த நேரத்திலும் கூட கர்த்தாவே ஆண்டவரே எங்களுக்கு நாங்கள் நிற்பதும் நிலை மாறாமல் இருப்பதும் உங்களுடைய கிருபை என்பதை நாங்கள் அப்படியே உணர்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில இன்னும் நாங்க பலப்படணும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே 1 நாளாகமம் புத்தகத்திலே 11ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே தாவீது நாளுக்கு நாள் அபிவிருத்தி அடைந்தான் என்று பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. தேவன் அவனோடு கூட இருந்தார் என்று நாங்கள் படிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அந்த பாக்கியத்தை என்னோடு ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கொடும். எங்களோடு கூட தேவன் இருப்பதை நாங்கள் உணரணும், பிரசனத்தினால் கழி கூறணும், நீர் எங்க வாழ்க்கை மூலமாக மகிமைப்படணும் ஆண்டவரே. எங்களை கிறிஸ்தவராக ஆண்டவரே மாற்றியதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆனா நாங்க எங்களை ஜீவ பலியாக பலிப்படத்திலே கொடுக்க எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தாங்கப்பா. என்னோட கூட இருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும், குடும்பத்தை ஆசீர்வதியும், அவங்களுடைய தொழிலை ஆசீர்வதியும். விசேஷமாக ஊழியக்காரங்க நிறைய பேர் இருக்காங்கப்பா. அவங்களுடைய ஊழியத்திலே உண்மை காணத்தக்கதாக ஆத்துமாக்களை நீர் கொடுக்கத்தக்கதாக செய்யும். எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்து மூலம் கேட்கிறேன் தகப்பனே. ஆமென்.